परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा आजिर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु जहाँ भी हो ये जो उत्सव आचार्य देव को नहीं आचार्य देव जन्मदिन को नहीं पालन करुँच आउ जो कर्मी माने ये सहयोग करुँच उत्सव पालन करने तांकर पंचमहाजीवन इष्टिपुत हो से माने शांति स्वस्ति रामय जीवन यापन करंतु एवं जो माने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीवन इष्टिपुत हो समस्ते शांति स्वस्ति रामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु हूँ सतायु हूँ निरोग रुहतु या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। आचार्य देवकर आज जो जन्मदिन एत सुंदर साजसज्जा एत सुंदर माने परिवेशन आपण मानकर मु देखी बहुत आनंद लगिला जे मंदिरटी आलोकमय एवं यही जो साजसज्जा केते सुंदर गोटे उत्सव परिवेश आपण माने तैयारी करिसंती केते जे गुरु भाई ये उपस्थित अछंती एवं आचार्य देव को नहीं समस्ते केते उल्लासित केते सुंदर भजन कीर्तन केते सुंदर प्रारंभिक आलोचना आमर संजय भाई देउतले केते सुंदर आमर ये प्रारंभिक आलोचना से देले मु आचार्य देव को विषय कौन कहबी मु चिंता करि पारु नै। आचार्य देव लीला तो बहुत लीला अच्छी नुआ नुआ लीला जितेबले मु शुणे आचार्य देव मु आश्चर्य हुए जे ठाकुरंकर प्रत्येकटी जो चरित्र चिंतन कर्म आमे सब आचार्य देव भितर देखु। आज सेना ठाकुर नर शरीर रे नहांती किंतु आचार्य देव को देखिले आमर अनुभव हुए जे स्वयं प्रभु एइठे समाधान सब दउछन्ते आचार्य देवकर चरित्र चलन चिंतन भितर देकिना केते जे हजार हजार लोक ताको पाखक प्रत्येक दिन आसंती समाधान मागिबा पई एवं निवेदन करती सहज सरल भाव से जे समाधान गुड़ाक कही दियंती एइडा होची आश्चर्यजनक कथा। मु बहुत थर देखी नाट मंडप रे से भितरे मु बसी थाए आचार्य देवकर प्रत्येकटी कथा शुणे एवं आसी घरे मु लेखे देखे एवं लेखे जे आचार्य देव केते सुंदर समाधान करुछंती आ जेतेबेले प्रत्येक दिन सकाळ प्रार्थना रे जाती सत्यानुसरण अनुश्रुतिर जो प्रत्येकटी बाणी को सी निखुण भाव में जो बुझाती एत सुंदर बुझाती उदाहरण देकरी से गुड़ाक भी मु आसिकिना घरे लेखे जो गुड़ाक मु निज कान रे शुणे से गुड़ाक आचार्य देवकर लीला मु सब बसिकिना लेखे केते सुंदर सी बुझाती। आचार्य देवकर बहुत लीला अच्छी से भितर आपण मानक अल्प किछि उत्सव माध्यम जो आचार्य देवकर जन्म उत्सव माध्यम मु आपण मानक कहया पई चेष्टा करी किंतु समस्ते जानी रखंतु ठाकुरंकर विधानटा को समस्ते पालन करिया पई चेष्टा करंतु। ये जो पुथिगत विद्या किछि लाभ हबो नै आमे प्रैक्टिकल हेबा पई चाहिबा जेतेबेले आमे प्रैक्टिकल हेबा ठाकुरंकर प्रत्येक विधानटा को निज जीवन चरित्र रे पालन करिबा ताहाले जाई हमर अनुभूति अनुभव हबो एवं आमे आम जीवनटा को ठीक भाव में चालित करि परिबा। तेणु एई भितरे आचार्य देवकर गोटे लीला कथा मोर मने पड़े। आचार्य देवकर एक अनन्य लीला ऋतुतपा विश्वास घर नदिया जिलार चाकदर बासिंदा एमए रे एडमिशन रो गोटे घटना ताको जीवन रो एक विस्मितकर असंभव मध्य केमिति संभव हुए आचार्य देवकर आशीर्वाद रे एइडा आमे जानिबा दरकार। इच्छा थिले प्रत्येकटी जिनिस सफल हम किंतु ठाकुरंकर विधानटा को आमे निज जीवन चरित्र रे पालन करबा दरकार। आचार्य देव मध्य ताहा कहंती जे ठाकुरंकर विधानटा तुम ठीक ठीक पालन कर सब बेले ठाकुरमय होइकिना रुह। ऋतुतपा विश्वास प्रथम इच्छा थिला जे सी एसटी जेवियर कॉलेज रे एडमिशन हेबे किंतु से विभिन्न जगार एडमिशन पई से परीक्षा देइथिले एवं एसटी जेवियर कॉलेज रे मध्य ता परीक्षा देइथिले प्रवेशिका परीक्षा एवं सेठरे जेतेबेले प्रवेशिका परीक्षा देइथिले परीक्षा परे से केबे भाबी नथिले जे मोर एसटी जेवियर कॉलेज रे हेबो कहीं जे तांकर से प्रवेशिका जो परीक्षा देइथिले से परीक्षा तांकर भलो होई नथिला। से दिन थिला 12 अगस्त परिवार सह समस्ते भाविले जे आमे देवघर को बुलिबा पई जिबा एवं जेतेबेले से देवघर जाउथिले सेई दिन एसटी जेवियर कॉलेज रो एडमिशन मध्य शेष तारीख किंतु से तो निजे भाविथिले जे पूर्वरु जे मोर से एसटी जेवियर कॉलेज रे एडमिशन हबो नाही तेणु से एसटी जेवियर कॉलेज रो से रिजल्ट मध्य देखि नाती कि केबे बाहरी सेटा भी तांको नॉलेज रे नाही। तेणु से दिन कौन कले दिन 10टा बेले बाहरी पड़िले देवघर अभिमुखे
नदियारू देवघर मिनिमम 7 घंटार रास्ता गलाबेले जेतेबेले दुमका पाखापुखी पहुँची ट्रेन रे बसी समय रे दुमका पाखापुखी पहुँची सेतेबेले तांकर सांगर फोन आसिला एवं आज एसटी जाभियर कॉलेज रो शेष तारीख आ कहीं तमें तो एडमिशन हेलो नहीं सेतेबेले ऋतुतपा विश्वास तो मुंड खराब हो गला। से देखिला बेलू को तार मेरिट लिस्ट रे नाम अच्छी से सांगे सांग मोबाइल रे तांकर मेरिट माने जो रिजल्ट रे जेतेबेले देखिले से देखिले तांकर मेरिट लिस्ट रे तांकर ना अच्छी आज भर्तीर शेष तारीख किंतु परिवार सह जाउछंती देवघर को खबरटा तांको बापा को जनइले जेतेबेले तांको बापा को जनइले तापरे तांकर दी जनकर अवस्था माने बापा एवं झीवर अवस्था एभलिया हला जे से कौन करिवे कौन नहीं ताको मुंडो काम देलानी सेतेबेले परिवार सह कथा होछंती जे वर्तमान करा जीवो कौन हमने किछि बुझी भी पारु नाहांती देवघर जिबे ना घर को फेरी जिबे जदि से घर को फेरी जिबे ताहले ऑफिस बंद हो जिवो एडमिशन हेबो कि नाही सेईटा भी तार किछि ग्यारंटी नहीं सिद्धांत नियागला जे समस्ते देवघर को जिबे जा हबो देखा जिवो देवघर पहुँचवा बेल को संध्या 6:30 नाट मंडप को सीधा पलैले समस्ते आचार्य को दर्शन करेंगे ऋतुतपा निजे आचार्य देव को अपेक्षा नाट मंडप रे बसी रहिला आचार्य देव जेतेबेले आसिले प्रथमे आचार्य देव पाखरे से यही समस्त घटना निवेदन करि पकेले ऋतुतपा आसु आसु ही आचार्य देव पाखरे निवेदन करि पकेले आचार्य देव शुणी कहले वर्तमान तो बापा को नहीं तू घर को पलई जा संगे संगे ऋतुतपा से भाविले जे जदि एना जाए जीवा ताल तो एना ट्रेन ही नाही आचार्य देव तांको मौसा आड़को तांको मौसा होचंती सप्रति ऋतिक तांको सहित जाइथिले से सप्रति ऋतिक तांको मौसा को अनेइले जेतेबेले सेतेबेले तांको मौसा कहउचंती जे दादा 11:48 रे गंगा सागर एक्सप्रेस अछि आमे जदि जाऊ से ट्रेन रे ताले घर को पहुँचला बेल को सकाळ 7टा हो जिवो एवं कॉलेज पहुँचला बेल को दिन 9टा हो जिवो सेतेबेले आचार्य देव कहले वर्तमान तुमे दुर्गापुर मंदिर को पळै जाओ एवं से दुर्गापुर मंदिर को मु फोन करी कहि दउची सेठी रहिबार व्यवस्था हो जिवो एवं दुर्गापुर से सत्संग मंदिर रु भोर 3टा बेले उठी बाहरिबो घर को एवं घरु समस्त कागज पत्र जहाँ जहाँ आवश्यकता कागज पत्र से गुड़ाक नहीं तुम्हें कॉलेज को जीव ऋतुतपा आचार्य देवंकर ये जो कथा को जितेबले शुणिले शुणिला परे आचार्य देव को कहते जे दादा वर्तमान तो टंका देवार बा एडमिशन पैसा देवार पोर्टाल पूरा बंद हो जाइए आचार्य देव ऋतुतपा को चाहिकिना कहले अरे तू जा ना देख ना कौन हम से परमपिता बुझे तू जा जा भी हो से परदिन से जेतेबेले से पहुँचले सकाळ 7टा बेलू को कॉलेज रे पहुँचला बेलू को एडमिशन काउंटर को गले एवं एडमिशन काउंटर रे जेतेबेले से माने पहुँचले शुणिला बेलू को तांकर कथा पूरा स्टाफ नाराज कहले वर्तमान एडमिशन कदापि हो पारिबो नहीं कहीं जे पोर्टाल तो बंद हो जाइए टंका जमा हेबो केमिति आ प्रिंसिपाल तो नहांती से विदेश रे अछंती अमेरिका रे एवं पुणी आज हूँ 13 तारीख काली हूँ 14 तारीख पर दिन अगस्ट 15 शुक्रवार कॉलेज बंद रहिबो एकाथरे सोमवार एमए रो क्लास आरंभ हबो एडमिशन हेबो केमिति एई कथा जेतेबेले कहिले से समय को जे आपण माने घर को जाई अलगा कॉलेज रे चेष्टा करंतु मध्य स्टाफ कहिथिले एई कथा सुनी भांगी पड़िले ऋतुतपा भीषण कांदिले कांदिबा आरंभ होला एवं किछि समय पर मनटा को स्थिर करी एकाग्रता चित्तरे मने मने आरंभ होला ठाकुरंकर नाम ठीक सही समय रे माने बार बार मने पड़ू था आचार्य देव का कथा देखना कि होय माने देखना कि हेबो तू जा ना यही कथा आचार्य देव यही कथाटा बारंबार रिकल होता है ठाकुरंक पाखरे निवेदन करी चली थांती मने मने जे प्रभु ये सब कौन अवस्था मोर है मते रास्ता देखा प्रभु मते रास्ता देखाओ यही कथा ऋतुतपा बारंबार ठाकुरंक पाखरे जणई चलिले ठीक से समय रे तांकर मौसा आसी पहुँचिले कॉलेज रे एवं कॉलेज रे आसी जेतेबेले सब घटना जानिले जे स्टाफ माने बा कर्मकर्ता माने कहउचंदी जे आउ एडमिशन हेई परिबो नहीं
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଫିସକୁ ଯିବା ଚାଲ। ମଉସା ଠାକୁରଙ୍କର ସପ୍ରତି ରୀତି ଧଳା ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ସସମ୍ମାନରେ ବସେଇଲେ। ବସେଇଲା ପରେ କଲେଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆନ୍ତରିକତା ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ଦାଦା ଆଡ଼ମିସନ୍ କଦାପି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପୋର୍ଟାଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମେରିକାରେ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ କେମିତି? ମଉସା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଜଣେଇଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମେରିକାରେ, କିଭଳି ସମ୍ଭବ? ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଇମେଲ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ, ଯଦି ସେ ଇମେଲ୍ଟାକୁ ଦେଖି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେ ମାନେ ମେଲ୍ ପଠାଗଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ମେଲ୍ ପଠାଗଲା ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେ ମେଲ୍ଟିକୁ ପଠାଇଲେ। ମେଲ୍ ପଠାଇବାର 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବସି ରହିଲେ ଋତୁତପା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସେଇ କଲେଜର ବେଞ୍ଚରେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମେଲ୍ର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଉଠିକିନା ବାହାରିଲେ ଘରକୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଯାଇ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଅନନୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ସିଏ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୋନ୍ଟି ଉଠେଇଲେ। ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ ଋତୁତପା ବିଶ୍ୱାସ? ସେ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ଋତୁତପା ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତମ ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 30 ମିନିଟ୍ ତା ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବ? ମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲେ, ହତବାକ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଋତୁତପାର ହାତ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ଥରୁଥାଏ। ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜମା ହେଇଗଲା। ଏହାପରେ ରିସିପସନ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ଜଣାଇଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିକିନା ଯେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାଙ୍କ ମେଲ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ପାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ହେଇ ଟଙ୍କା ରିସିଭ୍ କଲେ, ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେତେବେଳେ ମେଲ୍ରେ ପଠାଇଥିବା ରିସିପ୍ଟଟିକୁ ପାଇଗଲେ, ରିସିପ୍ଟ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ତୁମେ ଆସି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ତୁମେ କଲେଜ ଜଏନ୍ କରିବ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଦୟା ଥାଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୀଳା ଅଛି, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଏଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଲାଗ, ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ଲାଗ, ଅନବରତ ଠାକୁର କଥା ହିଁ କର। ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କା ସମୟ ପାଉଛ କାହା ଘରକୁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା କର। କେତେରୁ କେତେ ମଣିଷ ଆମେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିନା ଏଇ ଯେ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଆମେ ଯେ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିବା ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ନୁହେଁ, ଗୁରୁ ଭାଇ ବା ଦୀକ୍ଷା ନେବାଟା ଗୋଟେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ହେଇଯାଇଛି। ଦିନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଭାଇ ନା ଧନ୍ଦା ଭାଇ। ମାନେ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ଆମେ ବସିଥାଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣୁ। ଗୁରୁ ଭାଇ ନା ଧନ୍ଦା ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ 343ତମ ଋତିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦେଓଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ମା। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରର କାମ କରନ୍ତି। ସେ ମା ଜଣକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନା କରିଦେଲେ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। ନିଜେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସାୟ କର, ଚାକିରି କର ବା କୌଣସି ବି କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଦେଲେ ସେ ମା ଜଣକୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଶୁଣାଗଲା ସେ ମାଟି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କଥା ଭୁଲିଗଲେ, ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ ଡିପି ୱାର୍କରେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତିକିନା ସେ ଡିପି ୱାର୍କ ବି ଭୁଲିଗଲେ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ,
किंतु से माँ जनक रत्नाकर होगले माने जाग्रत होगले से आचार्य देव कहती जे ठाकुर को धरी ये लोभ लालसा मुझे दीक्षा नहीं गुरु भाई मान पाखे गोटे LIC पॉलिसी करदेवी गुरु भाई मान को लेकिना मु गोटे कौन नेटवर्किंग बिजनेस करदेवी बा कौन नेता मंत्री भावती सत्संग को आसिकिना जे मुझे निजर तारीफ करदे मत कि गुरु भाई मैंने भोट देदेवे यही जो चिंताधारा एगुड़ा हूँ गुरु भाई नुहे एगुड़ा सब धंदा भाई निजर स्वार्थ हासिल करने दीक्षा नहीं था से भाया आचार्य देव आउ गोटे उदाहरण दौरान जड़े भाई आचार्य देव पाखक जे गुआ घी व्यवसाय व्यवहार विषय से आलोचना करने जितेबले से आचार्य देव पाखे बसुँच जे गुआ घी किभली व्यवसाय करेंगे से भितर मुंड भितर कौन जे पशि आचार्य देव पाखे नवेदन करुँचे मु भावुची जे ठाकुर जो तीरधान दिन अच्छी से दिन मु छोट छोट गुआ घी बोतल समस्त गुरु भाई मान वितरण करी यही कथा आचार्य देव पाखे से नवेदन कर पकईले एवं जितेबाला आचार्य देव पाखे नवेदन कर पकईले आचार्य देव कहले जार सानिध्य गले गुरुर अनुभव हुए माने निजर जे इष्ट जे पुरुषोत्तम जे गुरुंकर अनुभव हुए बा जाग्रत हुए से ही तुमर गुरु भाई जे दीक्षा निये से जे खाली गुरु भाई होता ता नुहे जो मैंने दीक्षा नहीं नहांती तांको भितर यदि सच्चलन सच्चिंता सत्कर्म एवं तम सहित तुमर व्यवहार एवं चाली चलन आचार व्यवहार जदि समान जना जाए ताहले सी तुमर गुरु भाई एवं दुई जन गुरु भाई साक्षात हेले सेमानंक मन भितर जदि कौन शेयर मार्केट टंका जाग्रत हुए लोभ लालसार जाग्रत हुए एवं जे लाभ विषय से सबु बेले कथा हुअंती दुई जन गुरु भाई मिसीगला माने ठाकुर को से माने भूली जाती बा ठाकुर कथा ही आलोचना करती नहीं से आमर गुरु भाई है केमिति आचार्य देव केते सुंदर कथाटी कहते जदि दुई गुरु भाई जदि एकाठी मिसंती किंतु देखला बेले ठाकुर कथा छाड़िकिना बिजनेस रो कथा कहिबे शेयर मार्केट रो कथा कहिबे लाभर कथा कहिबे किंतु ठाकुर कथा कहिबे नहीं से आमर गुरु भाई है केमिति गुरु भाई आउ धंदा भाई भितरे फरक बहुत अच्छी आमे जेते बेले कहा सहित साक्षात्कार हो जदि गुरु को माने गण्य करी आमे निज स्वार्थ को साधन करूँ से माने केबे गुरु भाई नुहंती से माने होचंती धंदा भाई से माने सत्संग को आसीचंती धंदा करिया भाई से माने केबे ठाकुरंकर कथा बा ठाकुरंकर आलोचना ठाकुरंकर विषय रे शेयर करबा तांको भितरे केबे पसे ही नहीं से माने साधना ही करती नहीं जदि से माने साधना करते ताले ठाकुरंक कथा तांको भितरे सबु बेले अनवरत सब बेले रुहंता आ एई ठाकुरंक कथा कहबा भितरे दे आचार्य देव कहउचंती केते जे अमंगल जिनस केते जे रिष्ट खंडन हुए तार किछि गारंटी नहीं तेणु आमे एइठी जानिबा दरकार जे आमे सत्संग को आसुचे आमे गोटे वाल्मीकि हेबा पई एई अभ्यासगत जेतेबेले सत्संगर आलोचना सत्संगर कथा सत्संगर कर्म डीपी वर्क बा इष्टकर्म बा विभिन्न दीक्षापत्र काम यहीगुड़ा करू 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 देखिए आम भितर केतेबेले जे आमे वाल्मीकि हो जाइतबा तार किछि गारंटी नहीं किंतु सत्संग को आसी जदि सत्संगर कथा को छाड़ी सत्संगर आलोचना को छाड़ी सत्संगी मानकर माने जहाँ जहाँ कर्तव्य से गुड़ा को छाड़ी आमे जदि आम निज स्वार्थर काम से लगेदेवा ताहले आमे केतेबेले जे रत्नाकर हो जाइतबा तार किछि गारंटी नहीं तेणु ठाकुर को धरी आमे केबे गुरु भाई हेबा किंतु धंदा भाई हेबा नहीं आचार्य देव बारंबार प्रत्येक मनीष को इष्टकर्म करने सब बेले प्रवर्तन थांती से जी जो कम थाउ ना कहीं जी जो व्यवसाय करू बा चाकरी करू जहाँ भी करू ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में से इष्ट काम करने प्राक्टिकाल करने सब बेले कहती जे प्रत्येक मनीष पाखक जाओ डीपी वर्क कर बा तार भल मंद बुझाओ डीपी वर्क माने कौन जे प्रत्येक मनीष पाखक जाई तार भल मंद बुझा तार सुख दुख बुझा जाना समाधान करवा यहीगुड़ा तो डीपी वर्क तेणु यही कथा कहीं कहती जे ये करवा भितर देकरी आमर बहुत गुड़ा समाधान हो जाए तेणु जितेबले जितेबले जी भी था इष्ट कम करवा आवश्यकता जड़े चाकरी करुच्ची से तो समय पाऊनी सकाळु जाऊँगी राति आसूची तो यही जो तार कर्ममय जीवनटा इष्ट माफिक हेबा दरकार सी यदि बिजनेस करुच्ची ताहले यही जो कर्ममय जीवनटा ठाकुर माफिक बिजनेसटा हेबा दरकार बा सी जहाँ भी करूना कहीं ठाकुर माफिक हेबा दरकार जदि ठाकुर जोटा चाहती जे सत् भाव इनकम करवा सत् चलन इनकम करवा सेटा कले जाइकरी आमे जीवन रे लास्टिंग करवा से भलिया जड़े
ଯୁବକ ୟୁପିଏସସି ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ସେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ପାଇଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ସେ କାମ କଲେ। କିଛି ମାନେ ମାସ କାମ କଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଆଖପାଖର କିଛି ସହକର୍ମୀ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେସାର ପକାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପର ସାମ୍ନା ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ସେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ସେ ଚାହୁଁ ହିଁ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାଞ୍ଚ ସିଏ ନେବେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଆଉ କିଛି ବି ଉପାୟ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କଲେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଯେ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ। এইটা যেତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିବେଦନ କଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ କଳା ବା ଦୁର୍ନୀତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବ ତେବେ ସେଇ ଆବର୍ଜନା ତୁମକୁ ବି କଳା କରିଦେବ। ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କର୍ମ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଖରାପ କର୍ମ ଆମକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। କଳା ଦୁନିଆ ଏହା ଶୁଣିବ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଉନ୍ନତି କର ବୋଲିକିନା, କାହିଁକି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହିଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖାଏ। ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ଆସିଛ, କିଏ ତୁମ ହାତ ଧରି ଟାଣିଛି। ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଠାକୁରଙ୍କର ସମୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଦେଲେ। ବହୁତ ପୂର୍ବର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ପାବନାରେ ଥିଲେ। ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ସଂକୋଚ ନାହିଁ କି ଲଜ୍ଜା ନଥିଲା। କହିଲେ ଠାକୁର ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। এইগুଡ଼ାକ ପଛରେ ଯିଏ ବି ଯାଇଛି ସେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିନାହିଁ। ହେଇପାରେ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏଭଳିଆ ଦିନ ଆସିଛି ସେ ପୁରୀ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ କଥାରେ ହିଁ ଜିଦ୍, ସେ ଅଟଳ ହେଇକିନା ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ମୋତେ ପଇସା ଦରକାର, ସମ୍ମାନ ଦରକାର, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦରକାର। ସମୟ ସହିତ ଦେଖାଗଲା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ଚୁପ୍ ରହି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଅ, ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କର, ଯଦି ପରମ ପିତା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସମୟ ସହିତ ଦେଖାଗଲା ସେ ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲେ। ସେ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ସେ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ସେମିତି ହିଁ କରି ଚାଲିଲେ। କେମିତି ସେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଇସା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବେ ସେଇ ପଛରେ ହିଁ ଧାଇଁଲେ। ପ୍ରାୟ ଏଇଭଳିଆ 50 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କେବେ ବି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷଟି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିନା କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ନିଷ୍ପ୍ରଭ, ଅସହାୟ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଭଳିଆ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେ ସମୟରେ ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ସେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାଣିକିନା ସେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଠାକୁର ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଠାକୁର। ମୁଁ ଏବେ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ଖଣ୍ଡ ହରା ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି, ପାଲିଟି ଯାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କରି ମାନେ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲ ଜିନିଷ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମାନ ସମ୍ମାନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁକିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖେଇଥିବା ରାସ୍ତାଟା ମୋ ଜୀବନର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ପାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଅର୍ଥ ମାନ ଯଶ ଏଇ ପଛରେ ହିଁ ଦୌଡ଼ିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳାଟି ଠାକୁରଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଚିନ୍ତା କରିକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ୟୁପିଏସସି ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତୁମେ ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ।
ତୁମେ ନିଜ ପ୍ରଭୃତି ବା ଭୋଗ ବିଳାସ ପଛରେ ଚାଲିବ ନା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ନେଇ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୀଳାଟି ଶୁଣେଇଲି ତାହା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର କାହାଣୀ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେତେ ମାନେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବାସ୍ତବ ମଣିଷମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଏବେ ଏହି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ସେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିବି। ଏଇଟା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଯେଉଁ ଜୁନ୍ ମାସ 2025ରେ ବାହାରିଥିଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦିନେ ବସୁ ବସୁ କହିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ। এই নিবেদন করু করু আমি কাহার কোণ দেহ অসুস্থ হইতিব, কার গ্রহ খারাপ হইতিব, বিভিন্ন প্রকার আচার্যদেব বসিଥିବା ভিতরে এই মানে সমস্ত যেতে গুরু ভাই মানক ভিতরে সে কହୁଛନ୍ତି মোর ବି ଗୋଟେ গ্রহ দোষ ଥିଲା, মোর সর্প যোগ ଥିଲା, মোর কুণ্ডলীରେ সর্প যোগ ଥିଲା, কিন্তু ମୁଁ କେବେ ଭୟ କରି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକୁ ଯାଉଥିଲି ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସାପ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବା ନାମ ଜପ ମାତ୍ରା ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ତାପରେ ସେଇ ସାପ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉ ନାହିଁ। ମାନେ ପଛେ ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନଟି ମାନେ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଏ, ଡିପ୍ରେସନକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହଉ। ଆମେ ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ ହଲେ ହିଁ ରୋଗେ ରାଥାଲ হয়। ମାନେ ଯେତେ ଯାହା ଜାତକ ହଉ ବା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ହଉ, ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯଦି ମନଟିକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରଖିବା, ପଜିଟିଭ ରଖିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ରଖିବା ବା ସବୁବେଳେ ନାମଟା ଜପ କରୁଥିବା, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକିନା ଆମର ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହୁ ଯେ ଶନି ଦଶା ଲାଗିଛି, ଶୁକ୍ର ଦଶା ଲାଗିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ଯେ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଘୁମ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲି ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାମରେ ବସିଯାଏ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ସାପଟି ଆଉ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ କଥା ଉପଲବ୍ଧି ମିଳେ ଯେ ମୋତେ ଡାକିବ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଅଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟି କହିଥିଲେ, ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ସେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀଟି ବି ଅଲଟ ପାଲଟ କରିଦେବି। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତୁମେ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଥାଅ, ତୁମେ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର। ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତୁମର ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଚଳନ ଚିନ୍ତନ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମ ଜୀବନଟାରେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଯାଇଥିବ, ତୁମେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ କ'ଣ କହିଲେ କିମ୍ବା କୋଷ୍ଠୀରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନାମମୟ ହେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୀବନର ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆପେ ଆପେ କଟିଯିବ। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଜାଣୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ରହିଲା ପରେ ସେ ଆମେ କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣୁ। ତାପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉତ୍ସାହ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପଥରୁ ବା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ପଥରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ମାନେ ଯେ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ିବା ତା ନୁହେଁ। ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ମାନେ ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ତିନିଟା ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ତିନିଟା ଯାକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସିଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବାଧା ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ମନଟା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଲାନି, ମନଟା ଠିକ୍ ରହିବ କେମିତି? ପରିବାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ରହିଲେ ମନଟା ଭଲ ରୁହେ ଏବଂ ନାମ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ମନଟା ଭଲ ରୁହେ। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ମାନେ ଚିନ୍ତାଟା ଯେତେବେଳେ କଟିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ এইগুড়াক মানে ঠিক ভাবে চালিব। এবং এই যে ମାନସିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ এই ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରିଲେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ରୁହେ। ଗୋଟେ ପରିବାର କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଯଜନ ଯାଜନ କରିବା, এই ଭିତର ଦେଇକିନା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମାନସିକ এইଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ରୁହେ। ଏବଂ ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ରୁହେ କେତେବେଳେ? ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର କରିବା ଏବଂ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା
ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଖାଇବା ସ୍ୱାତ୍ବିକ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଆମର ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କହିବି। ଜଣେ ଭାଇଟିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ସେ ଯେଉଁ ଲାଇନରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନର ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ ପାଇଁ ସେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭିତର ଦେଇକିନା ସିଏ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖରେ ମୋ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରାଇବି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି କିଛି ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ସେ କହିଲେ ମୋ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବି। ତାହେଲେ କେଉଁ ଦୋକାନ ଅଛି ତୁମର? ସେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଚିକେନ୍ କାଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ମାନେ ଚିକେନ୍ ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା କାଟେ, ତାର ନାମକରଣ କରିବି ସେଇ ଦୋକାନର। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଲାଇନ୍ରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁମେ ଅନୈତିକ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛ, ଯେଉଁଟାକି ପଶୁ ବଳି କରିବା, ପଶୁ ହତ୍ୟା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ପାପର ଜିନିଷ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ତୁମେ କାହିଁକି ନାମକରଣ କରିବ? ତୁମେ ନାମକରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏକା ହିଁ ଜିଦ୍ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗି ପକାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ନାମକରଣ କରେଇବି ମାନେ କରେଇବି ମୋର ସେଇ ଚିକେନ୍ କାଟିଂ ସେଣ୍ଟରର। এই ଦୃଶ୍ୟଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସି ବସି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ଏଇ ସେ କି ବୋଲଛେ ରେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜ କହିଲେ ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଇଏ ଗୋଟେ ଚିକେନ୍ କାଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରିଛି, ସେ ନାମକରଣ କରାଇବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଠାକୁରଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ କର। ଯେଉଁ କାମଟା କଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ସେଇ କାମଟା କଲେ ଭଲ। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାପର ଜିନିଷ, ଏଇଥିରେ ମଣିଷ ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ, এইগুড়াক କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା କ'ଣ ଧର୍ମ? এই କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ କହିଲେ, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିଦ୍, ଆଉ ମୁଁ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବି ମାନେ କରିବି, ବୁଝୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏତେ ଟିକେ ବୁଝେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝୁନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକଟା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କଲେ ନର୍କ ଜ୍ୟୋତି। এই ଏତିକି କଥା ତା ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କ'ଣ ଯେ ପଶିଗଲା, ସିଏ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଲି ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା ଯେ ନର୍କ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ନର୍କକୁ ର ଆଲୋକ। এই ଦୋକାନର ନାମକରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ଭିତରେ କ'ଣ ନା କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା। ଘରକୁ ଗଲା ସେ ନାମକରଣ ନେଇକିନା, ସେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି ନାମକରଣ କରିବ ଦୋକାନର, ସେଇଟା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ କରି ହିଁ ପାରିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ତାର କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ସେଣ୍ଟରଟି ବନ୍ଦ କରି ସେ ହାଟକୁ ଯାଇ ତେଲ ମସଲା ଡାଲି ଲୁଣ ଚାଉଳ ଏଇସବୁ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାମରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାମରେ ମଣିଷର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି। এইଭଳିଆ କେତେ କେତେ ଲୀଳା ରହିଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର। ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ଏଇ ଦିନ, ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ 8 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଯେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ମାଆଟି ଆସିଥିଲେ କରଜରେ ପୁରା ଜର୍ଜରିତ ହେଇକିନା, ବିପୁଳ କରଜରେ ସେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ଭାଇଟି, ସେ ଭାଇଟି ଚାରିପଟୁ ମାନେ କରଜରେ ପୁରା ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭରପୁର ହେଇକିନା ରହିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କରଜରେ ସେ ଡୁବି ରହିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେହି ନା କେହି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ହେବାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି। ମୁକ୍ତିର ପଥ ସେ ଖୋଜି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖକୁ ଯିବି, ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଯିବି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଖୋଲିକିନା କହିବି। ଏବଂ ସେଇ ଭାବି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଓଘରକୁ ଆସି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କହିସାରିଲା ପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ଫେରି ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କର। ସେ ଭାଇଟି ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଛି ନା କିଛି କରେ,
କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା କଥା, ମୋର ତ ବିରାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କଲେ ଏଇଟା ମାନେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ଏଇ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କର, ଯାଇ ଥାଉ କପାଳରେ ତାହା ହିଁ ହେବ, ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରାଣରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକୁତି ଭାବରେ ସେ ଡାକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଘରକୁ ଯାଇ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆକୁତି ଭାବରେ ଧର ଏବଂ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନାମ କରି କରି ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରି ଚାଲ ଏବଂ ବୀର ଦର୍ପ ହୋଇ କାମ କରି ଯାଅ, ଦେଖିବ କିଛି ନା କିଛି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଉପାୟ ଆସିଯିବ। ଏଇ କଥା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ସବୁବେଳେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଲେ, ସେ କରି ଚାଲିବା ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସର୍ବକ୍ଷଣ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚାଲିଲେ। ଏହି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଖରୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରମୟ ହେଇକିନା ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଠାକୁର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି କ୍ରମଶଃ ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଧାର ଦେଣ ନେଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବି ପଶିଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତାଗଦା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେଇ କଥା ବି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରେ। କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ କରିଚାଲ। ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସଂଯତ ମାନେ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଗଲେ, ଜାଗା ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇ କରୁ କରୁ ଏଇ ଦିନେ ସେଇ ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ନେଇ ସେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯିବି। ଜଣେ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଟୀଳ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଭାବି ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣକ ଗଲେ ସେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାଇ ପାଖକୁ। ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଜୟଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପାଛୋଟି ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସେଇଲେ। ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଦାଦା ମୋତେ କୌଣସି ଉପାୟ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ ମୋର ଏଇ ସବୁ ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଝିବି। ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ସୋୟାବିନ୍ କ୍ଷୀରରୁ ଯେଉଁ ଛେନା ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ଟଫୁ କହନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ସୋୟାବିନ୍ରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରିବ, କେମିତି ଛେନା ତିଆରି ହେବ, ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବତେଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟକର୍ମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ଡିପି ୱାର୍କ କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ସେ ମନଟି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି ଢାଳି ଦେବା ଦେଇ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଖରୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ବିଜନେସ୍ର ଉପାୟ ପାଇଗଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ এই ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲିକିନା ବି ସେ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେ। এই କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଦେଖାଗଲା এই କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, କିଛି ମାନେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଋଣ ସୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋନ୍ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ସୁଝିଦେଲେ। ସୁତରାଂ ମନ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେଇ ଦିଗଟେ ଖୋଜି ପାଉ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାନ୍ତ କରିବାନି ମନଟାକୁ, ବିଚଳିତ ହେଇଯିବ। ମନଟି ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ହିଁ ରୋଗରେ ଆକ୍ତାଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଭିତରେ ଦେଇ ରୋଗଟା ଆସିଲା କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ମନଟା ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ମନଟା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧାର ଉଧାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ମନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେନସନରେ ରହିଥିଲା, ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଗଦା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆହୁରି ଖରାପ ରହୁଥିଲା, ସେ କିଛି ଉପାୟ ହିଁ ପାଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟକର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଗଲେ, ସେଇ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଗଲା ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମନଟି ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉପାୟ ପାଇବି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ଘରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କର ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ କାମରେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି କର ଏବଂ ଆକୁତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଡାକ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେ କରିଲେ। ଏଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକିନା ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ମନର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 କଟିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ଦେଖାଗଲା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଲୀଳା ରହିଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଲୀଳା କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନକୁ ସିଏ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ,
एक मिनिट आगु नुहे कि एक मिनिट पर नुहे बा केबे लेट्रे पहुँचवा मुझे देखी जितेबले सी आसी बसंती प्रणाम करती से शंख बजा जाए आम घड़ी देखू टाइम देखू एक्यूरेट टाइम हुए ये हूँ परफेक्ट से तो आचरण सिद्ध आचार्य देव कहुए जे ठाकुरंकर प्रत्येक विधान ब्रह्म मुहूर्त उठी नाम ध्यान करवा एवं टाइम टू टाइम प्रार्थना आसवा 8:30 दिन 8:30 बेलू नाम ध्यान रे आसवा ठाकुरबाड़ी एवं पुणी 10:30 बेले बसी गोटे 2टा पर्यंत प्रत्येक मनीषर समाधान करवा माने यहाँ गोटे सहज कथा नुहे केते पेशेंस दरकार आउ प्रत्येक मनीषर समाधान एत सहज भाव में करती माने आश्चर्यजनक जहाँ भी हो जो मैंने ये उपस्थित अच्छा विराट उत्सव आपण मैंने आयोजन कर आचार्य देव को नहीं एत संख्यार गुरु भाई सब आसछन्ति माँ मैंने आसछन्ति बहुत माने कम देखा जाए मत तो लगिला जमी गोटे उत्सव होसी भाया लगिला जहाँ भी हो ये जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचम आजीवन निष्ठीभूत हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ दीर्घायु हूँ शतायु हूँ निरोग रुहतु एतिक मोर वक्तव्य शेष कर जय गुरु।